تلاوت کرانے ہوگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. تمام دوست ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائی قابل احترام میں قاسم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ گجرا والا چیمبر تشریف لائے اور میرے فادر مینجمنٹ کو تمام ممبران آپ کی بے انتہا مہربانی آپ کی عمیر صاحب سے پریزنٹیشن جو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں آپ لینے کے لیے جو بھی آپ کی انشاءاللہ سب خدا تجویز ہے کہ لیگل طریقے سے دور کریں. السلام علیکم. پہلے تو چیمبر کا شکریہ, پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ کہ ان کے توسط سے ہم سب لوگ ادھر اکٹھے ہوئے اور مجھے بھی موقع ملا. میں بڑی دیر سے چیمبر سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ میں بیسیکلی ہمارا جو میسیج ہے کہ کیا قانونی طریقہ ہے پوائنٹ آف سیل کا, یہ ریٹیلرز کی ٹیکسیشن کا, وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے, ایجوکیٹ کر سکے اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ بتا سکے. تو یہ ابھی ہم نے ایک ہفتہ پہلے ریکویسٹ کی اور ود ان 1 ویک جو ہے نا انہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کر لیا. تو پریزیڈنٹ صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ہمیشہ ایف پی آر کو ہائیسٹ ریگارڈ پہ رکھتے ہیں اور اوور آل اسٹیٹ کو ریگارڈ دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسٹیٹ آپریٹ بھی اس طرح کرتی ہے جب ادارہ جاتی جو ہے آپس میں ہارمنی ہو. تو اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں گا بیسیکلی پوائنٹ آف سیل ہے کیا. ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی میرے آفس میں لوگ آئے ہیں, ان کے بھی تحفظات تھے. تو یہ فورم, اس فورم کے توسط میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا قانون کے بارے میں اور اس کے کیا امپلیمنٹیشن ہے اس میں تھوڑا آپ کو ایجوکیٹ کروں گا. تو سب سے پہلے تو جو چیز ہے وہ ہے ریٹیلر. کہ ریٹیلر کیا ہے؟ ہر وہ بندہ جو اینڈ کنزیومر کو سپلائی کر رہا ہے وہ ریٹیلر ہے. اب سیلز ٹیکس ایکٹ میں 2 طرح سے ریٹیلرز کو ڈیل کیا جاتا ہے. ایک ہے ٹیئر 1 ریٹیلر اور ایک ہے نان ٹیئر 1 ریٹیلر. جو نان ٹیئر 1 ریٹیلر ہے نا ان کے اوپر سیلز ٹیکس بجلی کے بلوں پہ چارج ہو جاتا ہے کہ اگر 20,000 سے کم بل ہے تو 5%, 20,000 سے زیادہ تو 7.5%. جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے انہوں نے نارمل ٹیکس ریٹرن دیں گے جس کو ان کا نیکسٹ اے آئے گا, نیکسٹ سی آئے گا اور نارمل رجیم میں. اب 3 اس کو سیلز ٹیکس ایکٹ میں سیکشن 243A میں ڈیفائن کیا گیا. اس کی 6 کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ کوئی چین آف اسٹور ہو, چاہے ایک ہی سٹی میں ہو چاہے 2 یا 3 سٹیز میں ہو. کہ جیسے جتنے بھی یہ برانڈ ہیں یا کوئی مطلب 2 شاپس ہیں آپ کی 3 شاپس ہیں, کوئی چین آف اسٹور میں فال کر جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا پچھلے 1 سال میں بجلی کا بل 12 لاکھ سے ایکسیڈ کرتا ہے, اگر 12 لاکھ سے بجلی کا بل زیادہ ہے تو آپ ٹیئر 1 ریٹیلر میں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ہول سیلر ہے اور وہ بلک میں سپلائی کرتے ہیں,
ریٹیلرز کو، جیسے یہ الفتح ہو گیا، اس طرح کی اور کیٹیگری تھی، بلکہ اس میں زیادہ تر بڑے مطلب جو ریٹیلرز ہیں وہی فال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی بھی اگر ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ یوز کرتا ہے، کریڈٹ کارڈ کرتا ہے، ایزی پیسے سے گیس کیش، جو بھی ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہے. پھر 5ویں نمبر پہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ آئی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ 236 ایچ. 236 ایچ کیا ہے؟ 236 ایچ یہ ہے کہ کوئی بھی مینوفیکچرر جب وہ ریٹیلر کو یا کوئی مینوفیکچرر یا ڈسٹریبیوٹر جب وہ ریٹیلر کو سیل کرے گا انکم ٹیکس میں، تو وہ اس کا 236 ایچ کے تحت ٹیکس کاٹے گا. اب اس میں کچھ اسپیسیفک سیکٹر ہیں، سب پہ نہیں وہ لاگو ہوتا، وہ 20 سے 21 سیکٹر ہیں. اب وہ جب وہ ریٹیلر کو سپلائی کرے گا تو ایٹ دا ٹائم آف سپلائی وہ اس کی جو بھی ویلیو آف گڈ ہوگی اس کا 0.5% ٹیکس کاٹ لے گا. اب یہ دسمبر 2023 میں امینڈمنٹ آئی، ایس آر او فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایشو کیا کہ جس میں یہ تھا کہ جس کا پچھلے ایک سال میں 236 ایچ 1 لاکھ سے زیادہ کٹ ہے وہ بھی پوائنٹ آف پی یو ایس میں فال کر دے گا، وہ بھی ٹیئر 1 ریٹیلر ہے. اچھا، اب جتنے بھی ٹیئر 1 ریٹیلر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا. پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ جو ان کی وہ سیل کاؤنٹر ہوگا اس کے اندر ایف ٹی آر کا ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے ڈیزیگنیٹڈ سروس پرووائڈر ہیں. وہ جب آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو جو بھی آپ انوائس ایشو کرتے ہیں وہ ایک پرسکرائبڈ فارمیٹ میں آ جاتی ہے جس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوتا ہے، انوائس نمبر ہوتا ہے، اور وہ ہماری ایک ایپ ہے ٹیکس آسان ہے، وہاں سے ویریفائی ہو جاتی ہے. یہ جو وہ انوائس ہے کیسے اس کو مطلب، اور یہ جب آپ انوائس ایشو کرتے ہیں تو اس کی ریئل ٹائم مطلب مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سسٹم میں بھی اپیئر ہو رہی ہے. ادھر سے آپ نے انوائس ایشو کی، ادھر سے وہی انوائس ہمارے سسٹم میں بھی آتی ہے. تو یہ پوائنٹ اس کے لیے رول ہے 150ZEB، اس میں پراپر موڈ اینڈ مینر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک ٹیئر 1 ریٹیلر کی کیا اوبلیگیشنز ہیں، اس نے کس طرح پوائنٹ آف سیل کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے. انٹیگریشن کے بعد بھی اس کی کیا لیگل ریکوائرمنٹس ہیں کہ فار ایگزامپل CCTV کیمرہ لگا ہونا چاہیے جو کیش کاؤنٹر ہے اس کے اوپر، اپنا ریکارڈ مینٹین رکھنا ہے. جب بھی اس سے ڈپارٹمنٹ ریکوائر کرے گا کہ آپ ہمیں اپنا سافٹ ویئر ڈیٹا دیں تو وہ اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرے گا. یہ اس کے اندر رول 150ZEB میں سارا کلیئرلی ٹوٹل 22 پوائنٹس ہیں جس میں اس کو بڑے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا کہ کیا کیا اس کی جو لیگل آبلیگیشنز ہیں ایک ٹیئر 1 ریٹیلر کی اس کی کیا ہیں. اچھا، اب اگلی چیز کہ اب ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے لا نے کچھ پینل پروویژنز کہ اگر آپ کو ہم نوٹس ایشو کرتے ہیں، پہلے نوٹس پہ آپ نہیں کرتے تو ہم آپ کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ پینلٹی ہے، دوسرے پہ 10 لاکھ ہے، تیسرے پہ 20 لاکھ ہے، چوتھے پہ 30 لاکھ ہے. پھر اگر فار ایگزامپل یہ تو ایک پینل پروسیڈنگ ہے، سیکشن 3325 ہے سیلز ٹیکس ایکٹ کا. اس کے ساتھ ہی وہ جو بھی شاپ ہے وہ لائبل ٹو بی سیل ہے. اگر نوٹس ایشو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کرتا تو وہ سیل رہے گی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کرتا. اچھا، دوسری پینل پروسیڈنگز ہیں سیکشن 3324 میں کہ اگر کوئی انٹیگریٹ ہے اور وہ انوائس نہیں ایشو کرتا تو اس کے اوپر بھی اسی طرح 5 لاکھ کی پہلی دفعہ پکڑی جائے انوائس تو 5 لاکھ ہے، دوسری دفعہ پکڑی جائے تو 10 لاکھ ہے. اس کی بھی ٹیئر ہے. ساتھ ہی وہ بھی اگر ایک دن میں کوئی 3 اور ہفتے میں 5 انوائسز ایشو کرتا ڈپارٹمنٹ کے پاس آ جاتی ہیں وہ لائبل ٹو بی سیلڈ ہے. اب یہ ایک اوور آل ہم دیکھیں تو ایک سخت قانون. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، اور اس کے لیے IMF کا پریشر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آن لائن انٹیگریشن کی جائے. ہمیں بھی ہر مہینے ٹارگٹ اسائن ہوتے ہیں. اب میں پچھلے جب 236 ایکٹ آیا دسمبر میں، ہم دسمبر سے نوٹس ایشو کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم ایکسٹریم میئرز کی طرف نہ جائیں، مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپارچونیٹی دی جائے. یہ جب ہم پہ اپریل میں آیا بہت زیادہ پریشر کہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ لیپس کر رہے ہیں، تو مئی میں ہم نے سیلنگ سٹارٹ کی.
لیکن جب ہم نے سیلنگ سٹارٹ کی ٹارگٹ مطلب میرے پاس اس وقت کوئی 1000 کیس پینڈنگ ہے جس میں ہم نے پروسیڈنگ سٹارٹ کی ہے. ہم نے کوئی 15 سے 20 کیس سیل کیے. تو چیمبر کا بھی ہمیں میسیج آیا, موبائل ایسوسیشن آئی, میں نے کمٹمنٹ کی, میں نے کہا کہ یہ فوری طور پر ڈی سی ہے, آپ اپنے آپ کو مطلب آپ نے جو ایشوز تھے مجھے بتائے, میں نے کہا آپ ایک فورم پہ اکٹھے ہو جائیں, میں آپ کو ایجوکیٹ کر دیتا ہوں. قانون امپلیمنٹ ہونے ہی ہونا ہے, اس میں کیا لکوناز ہیں قانون کے اندر وہ تو میرا پریروگیٹو نہیں ہے ڈسکس کرنا, اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا پرابلمز ہیں وہ میں ڈسکس کر سکتا ہوں. تو میں نے آپ لوگوں کو ٹائم دیا, لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم کے بعد یہ بھی تک کوئی مطلب خاطر خواہ انٹیگریشن نہیں ہوئی. پھر چیمبر والوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے بھی سیلنگ نہیں کرنی, موقع دے دیں. ہم نے بھی, میں نے کہا بالکل دے دیتے ہیں. تو جس دن سے مطلب وہ موبائل ایسوسیشن والے آئے, ہم نے ایک کیس کی سیل کی ڈسپائٹ دیٹ کہ ہمارا مئی کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈیپس کیا ہے, لیکن کیونکہ ہم نے ایک جینٹلمین کمٹمنٹ کی تھی, ہم آپ کو موقع دینا چاہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سیل نہیں کیا. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے پہ پریشر ہے بہت زیادہ. 236 ایکٹ میں وہ مطلب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, وہ آپ کے سسٹم میں ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جی آپ کا 10 لاکھ کٹا ہے, آپ کا 15 لاکھ کٹا ہے, آپ کا 1.5 لاکھ کٹا ہے. تو وہ تو آپ کو خود ہی اپنا سسٹم دیکھ کے یار میرا 1 لاکھ سے زیادہ میں نے انٹیگریٹ ہونے نہیں ہونا, وہ نہ ڈپارٹمنٹ آپ کو نوٹس کرے نہ آپ کو سیلنگ کرے, آپ خود ہی جو ہے نا وہ اس میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں. یہ اچھا یہ تھا سیلز ٹیکس ایکٹ میں. دوسری پیرالل رجیم ہے انکم ٹیکس ایکٹ. انکم ٹیکس میں بھی سیکشن 237A ہے, اس کی کلاس 3 ہے, وہ بھی کہتی ہے کہ جو اسپیسیفائڈ سٹیز میں اسپیسیفائڈ پرسنز نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرانا ہے. لیکن اب کو ریسنٹلی امینڈمنٹ آئی, اس میں سٹیز کی اسپیسیفکیشن ختم ہو گئی ہے. اچھا اس کے اندر ہاسپٹلس میں, اسکولس میں, اس کے بعد ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس, مارکیز, کوریئر سروس, انٹر سٹی ٹریول سروس, پارلرز, ڈاکٹرز, لیبس, اس ہیلتھ کلب, فوٹوگرافر جو 50,000 سے زیادہ ایونٹ کر لیتا ہے, اکاؤنٹنٹ, اس کے بعد ریٹیلر. اچھا 1000 فٹ کی تھی پہلے ایک کنڈیشن سیلز ٹیکس ایکٹ میں 243A کی ڈیفینیشن میں, فائنانس ایکٹ 2022 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن انکم ٹیکس میں ابھی بھی 1000 فٹ کی کنڈیشن موجود ہے. مطلب یہ جو ٹیئر 1 کی جتنی کنڈیشنز ہیں یہ انکم ٹیکس میں بھی ہے کہ اس ریٹیلر میں بھی ہونا ہے انٹیگریٹ, جو ادھر 243A میں فال کرتا ہے سیلز ٹیکس میں. اور اس کے علاوہ جو یہ فارن ایکسچینج کی کمپنیز ہیں, تو وہاں بھی 12 سے 13% ہیں جنہوں نے انٹیگریٹ اپنے آپ ہونا ہے. اور اسی کے بھی اسی طرح پینل پروسیڈنگ ہے کہ پہلے ڈیفالٹ میں 10 لاکھ ہے, دوسرے پہ 20 لاکھ ہے, اور پھر جو ہے نا وہ سیلنگ ہے. انکم ٹیکس میں یہ ہے کہ پینلٹی لگا کے 2 مہینے کا موقع دے کے سیلنگ کرنا ہے. سیلز ٹیکس میں یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ نے سیل کرنا ہے. تو یہ ساری بیسیکلی جو لیگل انیکٹمنٹس ہیں جو پی او ایس کے سارے سسٹم کو آن لائن انٹیگریشن کو گورن کرتی ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں آپ کا کوئی کوشچن ہو, کوئی چیز ہو تو میں وہ اس میں ایز بھی سمجھائے کہ یہ جو فائدہ ہوگا, آپ اس طرح ڈاکومنٹڈ ہو گے, آپ کو دنیا کے رستے کھل جائے گی, آپ کے پاسپورٹ بہتر ہو جائیں گے, آپ کی ٹریولنگ آسان ہو جائے گی, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, کانفیڈنس لیول بہتر ہوگا. تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی بتائیں, اور جو یہ محکمے کا ایک بہت بنا ہوا ہے جو اس کو ختم کریں. یہ بلا وجہ سے لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے اوور دا ٹائم, پچھلے 10-20-30 سال میں یہ میرا رجسٹرڈ ہو جائے گا وہ سب جو بن گیا. یہ چیزیں بھی ذرا اگر آپ جانتے ہیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے جو آج ایفرٹ ہے یہ کنٹینیوسلی رہنی چاہیے. کیونکہ آپ سسٹم پلائے بٹل صاحب آ جائیں,
मैं सब तशरीफ लाएँ, कभी आपके कमिश्नर साहब आए, कभी आपके चीफ कमिश्नर साहब आए, इससे ज़्यादा तादाद में हमारे जो ताजर अफराद हैं वो भी आए। और ये एंड टैक्स है, ये कहीं ना कहीं सारी दुनिया में ऐसी है, जैसे उमर साहब ने बताया, ऐसी इम्प्लीमेंट होता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं करना ही पड़ना है, ये कोई नया काम नहीं करने जा रहा है FBR को ये बता रहे हैं, ये नया काम नहीं, ऑलरेडी डिलेड है, लेकिन इसका तो तरीका का समझाएँ, समझाते जाएँ और इसके एफर्ट्स के साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी एक प्रिंट आउट बनाएँ कि यार ये बेनिफिट्स भी आएंगे आप, तो ये सारा अपने लिए टैक्स में जेब से नहीं देना। एक चीज़ खरीदते हैं 100 रुपये की, मैं बेचता हूँ 100 रुपये की, ये कहीं मैंने 101 की बेची है, ऊपर वाले 1 रुपये का टैक्स देना, ये 100 रुपये इन पर लायबल नहीं है। 1 रुपये का टैक्स लट से कि अगर 12% है या 10% है या 15% है, हमारे पे 18 है, तो ये तो कई लोगों को देना ही पड़ना, जो ऑलरेडी लोगों को दे रहे हैं 8 रुपये टेको को ला के दे जाता है, वो सारा भी खत्म हो जाना है। सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है, पिछली इनवाइस आ जानी है। अगर कोई मैनुफैक्चर इनवाइस नहीं देता तो वो मैनुफैक्चर उस पर टैक्स उस पर लागी है ना जी, दुकानदार तो नहीं उसका जुर्माना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि पहले एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है टैक्स कलेक्शन से। एक पॉइंट और है मेरा साहब और प्रेसिडेंट साहब, कि हम अपने रिटेलर्स को तो बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं जी, ऐसे ऐसे जी जुर्माना हो ये होगा। अब रिटेलर बड़ा हिट हुआ है ऑनलाइन सेलिंग से, ऑनलाइन सेलिंग जो है वो ऐसे खोलते हैं तो वो सामने आ जाता है, हर दूसरा बंदा के बाद बुक कर रहा है, सामान पहुंच रहा है, घरों में लाइनें लगी हुई हैं जी आपका। इस ये हमारे रिटेलर को बड़ा अफेक्ट करता है, इनको एतबार लाना पड़ेगा इन दोनों में। अगर तो ऑलरेडी वो इंजॉय कर रहा है, रिटेलर को भी हिट कर रहा है, तो फिर कैसे होगा अगर वो बचा रहे रिटेलर टैक्स से, ये मुमकिन नहीं होगा। दो ही इसमें एक थैंक यू, बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए। अच्छा, इसमें पहली बात कि बेनिफिट्स क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं तो मतलब चोरी होगी, तो कोई भी आपके पास आएगा ना या आपको पूछेगा ना तो आप लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपका NPN आपको पता, आपके गोशवार है, तो अगर आपको पूछेगा तो आप बड़ी डिग्निटी फख्र के साथ बताएंगे कि ये मेरा NPN है, ये मेरे गोशवार है एंड आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीजन। दूसरा ये है कि देखें रिटेलर्स के लिए स्पेसिफिकली, जब आप Tier 1 में इंटीग्रेट हो जाएंगे तो आपके जो फिक्स टैक्स आप पे करते हैं, जो बिजली के 20,000 के ऊपर 5% है, उससे वो आपने पे नहीं करना, वो आप पे फिर लागू ही नहीं होगा। वो आप लोगों ने एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट अप्लाई करना। मेरे मतलब इस फोरम के पर्सन मेरी ये स्टेटमेंट है कि जो बंदा इंटीग्रेट होके एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा, मैं इधर कंप्लेंट नंबर भी आपको दे के दूंगा, वो विद इन 3 डेज मेरा जो स्टाफ है वो बाउंड होगा कि वो विद इन 3 डेज आपको एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट दे, आप जाके कैपको में जमा करवाएं और आपके ऊपर फिर वो टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप फिक्स टैक्स से अब दूसरा टैक्स जमा करवा रहे हैं। तीसरा, हम बैठ के स्पेकुलेशन करते नहीं जी आपने इतने मोबाइल बेचे हैं या आपने इतनी सेल की है। जब आपकी सेल रियल टाइम वेरीफाइड हो रही है तो कल को आप पे ये नहीं कोई कह सकता कि आपने सेलें कंसील की है, आपने इस तरह किया है। अगर आपका ऑडिट भी होता है तो आपको कोई मतलब रिकॉर्ड जमा करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है। पर वो मतलब सारी रिकॉर्ड तो ऑलरेडी से एक सेल की इनवाइस जो है वो तो पॉइंट ऑफ सेल की वजह से ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है, तो मतलब वो भी आपको बेनिफिट है। फिर ये है कि अगर आप लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो पहले तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा 236 सेक्शन ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके ऊपर जो आप सेल मतलब परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर फिर आपको 4% फर्दर टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। जब आप एंड बेनिफिट निकालेंगे ना तो रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट ज़्यादा है, इंटीग्रेशन के बेनिफिट ज़्यादा है। और जैसे ये मोबाइल्स वाले जैसे राणा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपके ऊपर तो कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आपने आगे बेच दी 102 रुपये की, 100 रुपये के ऊपर आपको 18% इनपुट टैक्स मिल गया 18 रुपये, 102 की बेची 19 - 18
میں آپ کو تو 1 روپیہ بھی نہیں ٹیکس بنا. مطلب جب آپ اس کا اینڈ رزلٹ نکالیں گے نا تو وہ یہی ہوگا. لیکن اس کے لیے مطلب بیسیکلی انہوں نے سوال اٹھایا کہ ریٹیلر، لیکن ریٹیلرز پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹیشن کی طرف جاتے ہیں نا تو آپ جو سپلائی چین ہے اس کے اینڈ کو پکڑتے ہیں، وہاں سے آپ انفورس کرتے ہیں کہ ساری مارکیٹ رجسٹرڈ ہو جائے. جب یہ لوگ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو آبویسلی یہ رجسٹرڈ مینوفیکچر سے سپلائی لیں گے. کیونکہ اگر آپ مطلب میں نے ادھر دیکھا ہے بڑے ریٹیلرز آئے ہیں، انہوں نے میرے سامنے یہ سوال کیا کہ سر ہم کیا کریں، ہمارے پاس ہم ان پٹ کہاں سے کلیم کریں، ہمارے پاس انوائس ہی نہیں ہوتی. تو دیکھیں اگر آپ 1-2% ڈسکاؤنٹ کے اوپر انوائس تو لے دیتے ہیں رجسٹرڈ سے، لیکن جب آپ کو اس کی سیلز ٹیکس لائبلٹی بنانی پڑتی ہے تو آپ کو 12-13 روپے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ وہ ان پٹ ٹیکس نہیں کلیم کر سکتے. اور اب یہ جو 236 ایچ والے ہیں ان کا تو یہ بھی نہیں مسئلہ ہے، کیونکہ 236 ایچ میں جو بھی رجسٹرڈ ہوگا وہ اس کا آلریڈی کمپنی نے جس طرح سیلز ٹیکس کاٹا ہے تو اس کو انوائس بھی دی ہوگی. وہ انوائس آپ نے سسٹم میں فیڈ کر دیں گے، آپ کا نیکسل اے ہو جائے گا، مطلب وہاں سے نیکسل اے فیڈ ہو جائے گا. جب نیکسل اے فیڈ ہو گیا تو جب آپ نیکسل سی میں سیلز ڈالیں گے تو اینڈ رزلٹ مطلب اگر کوئی ٹیکس بنا بھی تو وہ جو آپ فکس ٹیکس دے رہے ہیں اس سے بھی کم بنے گا. انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی مطلب ویلیو ایڈیشن بہت زیادہ ہو. یہ تو آپ کیس ٹو کیس ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، لیکن ان ٹوٹیلٹی آپ کا جو فکس ٹیکس ہے سیلز وہ بجلی کے بلوں پہ وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا آپ کی ریئل ٹائم سیل رپورٹنگ ہو رہی ہے. تیسرا آپ کی جو سیلز ٹیکس کی ریٹرنز ہیں، اگر آپ رجسٹرڈ لوگوں سے سپلائی لے رہے ہیں، آپ کے پاس انوائسز ہیں تو آپ کی سیلز ٹیکس لائبلٹی بھی بہت تھوڑی اور نومینل بنے گی. کیونکہ ریٹیلر کے تو ویلیو ایڈیشن ہوتی نہیں، اس نے مال نہیں آگے بھیجی. ریٹیلر نے تو ویلیو ایڈیشن کرنے کا وہ پابند ہے ہی نہیں. باقی جیسے امپورٹر ہے اس نے ویلیو ایڈیشن دکھانی ہے، مینوفیکچرر نے ویلیو ایڈیشن دکھانی ہے، لیکن ریٹیلر نے تو ویلیو ایڈیشن دکھانی نہیں ہے، اس نے اتنے کی چیز اتنے کی آگے بھیج. اب میں کسی دوسرے بندے سے سامان لیتا ہوں اپنی مارکیٹ سے، پرچیز تو اس نے رجسٹرڈ کمپنی سے ہی کی ہے لیکن وہ انٹیگریٹ نہیں. اب جب اس کی میں انوائس ڈالوں گا اپنے سسٹم میں تو مجھے تو اس پہ لائبلٹی بڑھ جائے گی. اگر وہ رجسٹرڈ ہے نا اور وہ آپ کو انوائس دے رہا ہے، وہ چاہے انٹیگریٹ ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کے انیکسل اے میں وہ انوائس فیل ہو جائے. اگر وہ انٹیگریٹ نہیں ہے، اگر نہیں بھی ہے وہ انوائس آپ کے سسٹم میں نہیں، مینوفیکچرر بھی نہیں. اگر آپ کسی بھی بندے سے لے رہے ہیں اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو وہ پابند ہے نا کہ سیکشن 22 کے تحت اس نے آپ کو ایک سیل انوائس تو دینی ہے نا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس لائک ہم لوگ آپس میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں جو اور سے بیٹھتے ہیں، میں سب کے کر رہا ہوں کہ آپ کو کمپنی کا سامان بیچ رہا ہوں، یہ دیکھتے ہیں ٹیکنو کا یہ چیز، ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ مجھ سے سامان لے لیتے ہیں، میں ان سے لے لیتا ہوں. یہ انٹیگریٹ نہیں ہے، میں انٹیگریٹ ہوں. میں تو جن کو سامان دے رہا ہوں تو لیگل ہے. اب جب میں ان سے سامان لوں گا اپنے سسٹم میں ڈالوں گا تو وہ کس طرح ہے؟ وہ آپ نیکسل اے میں دیکھیں اگر وہ رجسٹرڈ ہے نہیں، یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، انٹیگریٹڈ اور دیکھیں دو رجیمز ڈفرنٹ ہیں. رجسٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکشن 14 میں سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے، آپ کے پاس STRN نمبر ہے. انٹیگریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ FBR کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہے. مطلب ہر رجسٹرڈ بندے نے انٹیگریٹ نہیں ہونا. انٹیگریٹ صرف ٹیئر 1 ریٹیلر والوں نے ہونا ہے. رجسٹرڈ ہر اس بندے نے ہونا ہے جو سیکشن 14 میں رجسٹریشن کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو آپ اس سے مال لے رہے ہیں، وہ انوائس ایشو کر رہا ہے اور وہ اپنا نیکسل سی فائل کر رہا ہے، پھر آپ اس کا کلیم لے سکتے ہیں. اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے پھر نہیں آپ کلیم لے سکتے. ان کو چیز دیتے ہیں 40,000 کی انوائس آئی ہے کمپنی سے، تو اینڈ یوزر کو ہم دے رہے ہیں 37,000 روپے کی، تو وہ ہم اس میں پروفٹ اس طرح کریں گے. وہ آپ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ آتے ہیں نا، اب آپ انوائس بناتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں سیل ویلیو اتنی ہے، اس کے اوپر ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اتنا ہے، اس کے اوپر بھی جب آپ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ڈالتے ہیں نا تو سیل ٹیکس اس کے اوپر آتا ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر. مطلب انوائس کا پورا فارمیٹ ہے. مطلب آپ جب اس میں فیڈ کریں گے نا جب پوائنٹ آف سیل کا وہ آپ انٹیگریٹ ہو جائیں گے، اور وہ نہیں کہ آپ انٹیگریٹ اور رجسٹرڈ ہے، آپ نے کسی بھی انوائس ایشو کرنی ہے تو اس کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس لکھتا ہے کہ یہ سیلس
वैल्यू है, ये डिस्काउंट दिया मैंने, अभी उसकी डिस्काउंट ये वो अंदर हम किसी शॉप को तो ना रेंटेड उसका बना हुआ है ना उसका सेल क्लोज करना हुआ है, उसको हम अगर माल सप्लाई करते हैं उसको हम जैसे एज ए कमीशन माल लेते हैं होलसेल करते हैं उसका तो कुछ भी नहीं करता होगा, हम लोग उसको कैसे सेल करेंगे? उसको आप सेल करेंगे ना, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो 4% फर्दर टैक्स सारा मतलब अंडरनीथ जो आर्गूमेंट है वो एक ही है कि रजिस्ट्रेशन और रियल टाइम सेल रिपोर्टिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। पर मेन हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है सीवर एसोसिएशन की, सर हमारा ज़्यादातर अनएजुकेटेड पर्सन है। आप बताएं अनएजुकेटेड कैसे सपोर्ट पाते हैं, जिसको लिखना नहीं आता, जिसको अपने अकाउंट्स अपने वेरीफाई करने आते हैं, आप हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप ये समझ रहे हैं हमारा सीजन बाद में बोले तो वो मजदूरी भी खुद ही करते हैं, जो बंदा खुद ऑफलोड करता है, खुद डिलीवरी करता है, आप हमें इस चीज़ के बारे में बताएं वो फीवर्स कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि मिनिमम हम अगर माल सेल करें तो हमारे 200 बैग तो हर दुकानदार मेरा ख्याल है वीकली सेल कर लेता है, तो जिसने वीकली सेल करना है जाहिर है एवरी उसके POS में लाजमी इंडिकेट होगी। आप हमें बताएंगे, हम तो आपकी बात से सेटिस्फाई हो गए, हम आगे कैसे सेटिस्फाई करें? उसके लिए जाहिर है आप कोई प्लेटफॉर्म ऐसा इशू करें जैसे आपने हमें गाइड किया, ऐसे ही हम अगर कोई अपने शॉपकीपर को ले आए तो ऐसा कोई पॉसिबल है? आप इस तरह अगर मेरा मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ तो मेरे दरवाजे तो हर टाइम ओपन है, आप जब मर्जी जिस टाइम मर्जी आप टाइम लेके आ जाए, तो आप वो उधर हमारे पास ऑफिस में आ जाए, मैं उधर कॉन्फ्रेंस रूम में आप लोगों को बैठा के प्रॉपर एजुकेट करूँगा। तो इधर आप देखें, हम तो मैंने पहले बैठी बात की है कि इस फोरम पे तो असर मैसेज आ रहा है और ये इससे अच्छा को फोरम हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि ये इंटीग्रेट मतलब ये इंटरलिंक करता है डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर। तो यहाँ पे आना हुआ हम यहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे आना हुआ वहाँ पे आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आपके हैं पर मैंने भी अंडरस्टैंड किया, मतलब आपके ये नहीं है, आप इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट बना रहे हैं, मतलब देखेंगे कि मतलब जहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी हम चीज़ें देख रहे हैं। मतलब आपका ये जो सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, मतलब हमने इंटरनली इस पे डिस्कशन की है, तो जिस टाइम भी मर्जी हम भी इसमें मतलब थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ये मेरे ऑडिटर है, सीनियर ऑडिटर है, यही सारा देखते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन को आप नोट कर लें। सर सीमेंट के हवाले से ना हम आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने जो इश्यूज है ना वो हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इधर हम ऑलरेडी 1% पे कर रहे हैं, सारे टैक्स पे कर रहे हैं, मगर हमारा दुकानदार जो है ना वो परेशान है, उसको नोटिस आ रहे हैं, उसको सो मेनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। तो इसका तो हल करें कि हम उसको कैसे सिक्योर करें। वो तो बेचारा कुछ लेबर का काम करता है, कुछ छोटे छोटे काम करता है, तो एक्चुअली इसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 1300 का बैग है, बहुत महंगा है ना। तो मतलब एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो 8-10 करोड़ की सेल है उसकी, हम ऑलरेडी अपने सेल टैक्स दे रहे हैं, मंथली चलान फंड भी दे रहे हैं। अच्छा इसमें ना ये जरा हमें कुछ टाइम दे के हम ऑफिस आ जाएं, क्योंकि हम अपने 5-10 बंदे अपने ले आएंगे, उनको टाइम दे दें। आप टाइम भी ले लेंगे, आप कोऑर्डिनेट भी कर लें। दूसरा है कि हाँ मैं एक करता हूँ कि जो जब तक आपसे मीटिंग नहीं होती तो उस वक्त तक बिल्डिंग मटेरियल वालों को ना ही कोई नोटिस जाएगा ना ही उनकी कुछ सेलिंग होगी, ये मेरी कमिटमेंट है। जब तक मीटिंग नहीं होगी, जब तक ये हम एक तक कोई आपने जब भी जाना है इंशाल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा, जैसे भी आप कहेंगे अल्लाह के फजल से जो लीगल तरीके से बनता है वही आपके बाकी किसी दुकानदार को सिक्योर करना है तो जी हमने नोट भी करनी है। देखें आपके साथ में सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे जरूरत होगी उस तरह अभी जरा ब्रेक है तो हमारा नाम मान ले रहा है, पैसे देगा, आप माल भी लें पैसे भी लें, कोई आपका मेरा एक मकसद ये देखें ये जिस फोरम पे मैं बैठा हूँ बेसिकली ये फोरम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और मैं अपनी 5 साल सर्विस में आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड
बिजनेस मैन लाइक अ फ्लावर, हमने भी उसको मसलना नहीं है, नेक्टर है जो टैक्स है वो लेना है, लेकिन कारोबार मतलब बिजनेस एक्टिविटी को रोकना बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है। तो जब तक आप लोगों के साथ हमारी मीटिंग नहीं हो जाती, मतलब चैम्बर में आना हो, जैसे मैं प्रेसिडेंट साहब से आप कोऑर्डिनेट कर लें, जैसे कहे कि प्रेसिडेंट हम तो हमेशा इनके डिस्पोजल पे होते हैं, तो मैं तो लेट मी कंप्लीट हम तो मैं आपके रिलेटिव ना हम इस दिन मर्जी आप कर लें, साथ ये हमारे साथ जाएंगे, हम आपको खुद क्या आप भाई बैठ के हम बैठ उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं होता जब तक हम बैठ के किसी एग्रीमेंट ये मेरा सर उन्होंने सारे जो है नोटिस भी अपने दे दिए हैं, सब नोटिस दीजिए, आप हमें नहीं पता ये क्या चीज है, आप जाने और आप देखिए अब नोटिस तो स्टेट का काम है इम्प्लीमेंट करना, आपका कि दुकानदार ने जिसको हम सीमेंट देते हैं उनको जो जो नोटिस आया उन्होंने नोटिस हमें दे दिए। ये पकड़ा सारे स्कूल का वो अपने सलाह देते जाइए, जैसे टैक्स जो बांधा हो रही है, ऐसे जो ही बांधना तो सारे अपनी अपनी तौर पर मैं सारे में सुराई जाऊंगा ये ज्यादा साहब साहब आप करें तो सब मेरी गाने बोल कर रही मैं रिक्वेस्ट की थी मैं के ए जिला मामला ਇਹਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਇ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਭ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ जी अस्सलाम वालेकुम। प्लास्टिक के रिलेटेड हमारा भी सारा काम है, हम 5 रुपए से लेके 50-60 रुपए तक प्लास्टिक कार्टेज इंडस्ट्री इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, तो हमारा जितना भी सबसे ज़्यादा रॉ मटीरियल बनता है जी वो सारा बिजली का बिल बनता है। तो आज से 8 साल पहले हमारे सदर साहब हैं नसीब बाजवा साहब, उन्होंने चीफ कमिश्नर साहब के साथ बैठ के 3 टाइम का एक तय किया था कि हमारा बिल से हर चीज़ काबू आ जाती है ना। तो जो हम मैन्युफैक्चर हजरात हैं, हम जितना बिल है उसको 3 टाइम के हवाले से हम सेल टैक्स मतलब रिटर्न जमा करा रहे हैं हर मंथली। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 सालों में हमने, अगर हमारी यूनियन में 5 लोग रजिस्टर्ड थे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 लोग मतलब रजिस्टर्ड हैं। हम रूटीन से बगैर किसी नोटिस के रजिस्टर्ड हो रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि हमारी कमिश्नर साहब से ये तय पाया है कि हमने 3 टाइम के हवाले से अपना सेल टैक्स जो है वो जमा कराना है बाकायदगी से। हम करवा रहे हैं 7-8 साल से, हम बहुत मुतमिन हैं। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो अनरजिस्टर्ड हैं वो मज़े कर रहे हैं, जो हम रजिस्टर्ड हैं हमें ही कॉल आ रही है कि आपका जो मतलब स्टॉक है वो बहुत बड़ा है, इस तरह के हवाले से कुछ बातें करके हमें परेशान किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ 3 टाइम की बात हुई है हम उस पर अमल दरामद हैं। अगर कोई उसमें कमी पेशी है, तो बंदा किसी वजह से कम करवा रहा है तो वो हम जुर्माने के साथ भी जमा करवाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई नई पॉलिसी है तो फिर भी हमें सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि मार्केट माल खरीदने की भी एक है, सेल करने की भी एक है। हम अगर 25,000 जो हैं हम सेल टैक्स भी दें और बाकी वकील की फ़ीस भी भरें, तो उसी मार्केट से माल हमने परचेज भी करना है, सेल भी करना है। कुछ ऐड में हमारी ऐसी होती हैं जो नया माल है वो तो ठीक है, जो नया माल मतलब नया दाना जो होता है वो तो हमें इनवाइस भी मिल जाती है। जो रिसाइकल होता है उसकी इनवाइस नहीं मिलती, क्योंकि वो सारे साइडों पे बैठ के लोग डेरों में बैठ के फैक्ट्रियों से माल सेल करते हैं। हम भी जो मेलों पे माल सेल होता है 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये तक हमारी अगर कोई आइटम है तो हमने उन हजरात को माल सेल करना होता है जिनके पास ये सिस्टम ही है। तो हमारी रहनुमाई फरमाई जाए और हमें कुछ काम किया जाए इस मामले में कि हम 3 टाइम अगर नहीं करवाते तो फिर तो हमारी सजा बनती है जो भी आते। अगर हम 3 टाइम करवा रहे हैं तो फिर किसी वजह से अब मंदा है, मेरे पास अगर एक गोदाम था तो मैंने मजबूरन काम ना बंद करने की वजह से एक गोदाम और लिया है कि माल स्टॉक करूँगा, या जब ईद आएगी या तो मेले का सीज़न आएगा तो हमारा माल सेल हो जाएगा। तो हमें इस पे भी थोड़ा प्रेशर दिया जा रहा है अफसरों की तरफ से, ये मेहरबानी फरमाएं इस पे। तो आपने 2 पॉइंट पहला तो जहाँ तक अनरजिस्टर्ड है, लेकिन ये तो एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। हमने अब दिसंबर में तकरीबन 9 टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की
जो सर्वेज कर रहे हैं, हमने गैपको से डाटा लिया है, मतलब ये मैं डिपार्टमेंट की एफर्ट्स आपको बता रहा हूँ कि हमने गैपको से डाटा लिया कि लोगों ने इंडस्ट्रियल यूनिमीटर्स लिए हुए हैं, उसको कंपाइल किया, टीम्स भेजी, और मतलब पिछले 4-5 साल में मतलब कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो गए। अब गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री बहुत है, घरों में भी लगाई हुई है, एक मोल्डिंग मशीन लगाई हुई है, इंजेक्शन मोल्डिंग लगाई हुई है। अब वो उसको इतना ज़्यादा पेनिट्रेट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन वी आर डूइंग इट, मतलब वी आर मेकिंग ऑल आउट एफर्ट टू रजिस्टर्ड एज मच केसेज एज वी कैन, क्योंकि जब तक हमें भी पता है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक पैरिटी नहीं हो सकती, वरना बिजनेस जो बंदा टैक्स दे रहा है और जो नहीं दे रहा ना, वो 18% में कम्पीट ही नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ गई, मैंने प्लास्टिक का डाटा बनाया हुआ है ओवरऑल। अब मुझे नहीं पता कि आपके 25 केसेस कौन से हैं, आप भी आ जाए मेरे पास, मैं आपके सामने बैठ के उन केसेस का निकाल लेते हैं। अगर आप 3 टाइम्स, मतलब मैंने जो प्लास्टिक का डाटा निकाला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस वो हैं जो 1 टाइम्स भी नहीं दे रहे, हमारे पास बड़े ऐसे केसेस हैं कि जो 1 टाइम्स भी नहीं दे रहे, 3 टाइम्स से बड़े दूर की बात है। तो अगर आपका 3 टाइम्स के साथ एग्रीमेंट हुआ है, आप मतलब आप आ जाए मेरे पास, एसोसिएशन जो आपके केसेस है उसकी लिस्ट में है, मैं अपने कंसर्न एडिटर को कहूँगा वो एग्जामिन भी कर लेगा, और अगर आपका टैक्स ठीक हो रहा है, पे हो रहा है, तो उस टाइम्स के साथ जो रेशो डिसाइड है उसके मुताबिक है, तो जेंटलमैन कमिटमेंट होगी तो उधर बैठ के डिसाइड होगा, और अगर कोई शॉर्टफॉल है वहाँ पे जमा होगा, कोई बंदा आपको फोन करके बता, हरास करना तो हमारा मकसद है। वहाँ एक चीज़ है, जो बंदा मैन्युफैक्चरर है, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है और अनरजिस्टर्ड है, उसके लिए डिपार्टमेंट की 0 टॉलरेंस है। जो रजिस्टर्ड है उसके जो मैटर्स हैं, अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो बैठ के उसको निकाला जा सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन की मेरी नज़र में बहुत इज्जत है, और अनरजिस्टर्ड मेरी नज़र इस तरह ही है कि जैसे वो पुलिस वाले 302 वाले बंदे को देखते हैं, मैं इस तरह अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को देखता हूँ कि उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। तो आप आ जाए, मोस्ट वेलकम, मेरे ऑफिस जब बनेगी आप हमारी इंडस्ट्री के अंदर कही हुई है कि हर रोज किसी न किसी जगह पे रेट हो रही है, और सारियां जिवें साहब कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਫ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। लेकिन साढ़े शहर के ऐसा बहुत ज़्यादा मामला बनया है कि हर तीसरे चौथे कारखाने के रेटा हो रही ने, कल भी 3 जगह तो रेट हुई है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इन्हों रोकया जाए और रजिस्टर्ड लोगों को बेशक बुला दो के हाँ जिन्होंने वाकई सानू भी इजाजत मिलती हो यार तुम की करना है, यूनियन भी बना के तो 3% देने चाहिए तो 2000 रुपया जमा करवाने तो साड़ी जान छुट्टी है यार, साड़ी जान फिर बद रही है 3% करा के गुना करा के, तो प्लीज़ सर ये फौरी एक्शन लिया जाए, और ये रेट वाला सिस्टम है ना रजिस्टर्ड लोगों ने उन्होंने नोटिस दो बुलाओ, तो ना थोड़ी गल मनन तो फिर उन्होंने रेट वाला भी सिलसिला हो। कल सुते पे बंदे तो शायद सुबह पता लगता है कि कल कॉल आई थी बंदे आ गए, बराए मेहरबानी जनाब ये फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इस काम को रोकया जाए, और नोटिस दो जो लोग रजिस्टर्ड मौजूद ने को सारा उनका डाटा मौजूद है कि भाई तेरा घट टैक्स आ रहा है, सानू आके बैठ के सानू तय कर भाई बात आ या घटा। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है सदर साहब अगे कि फौरी तौर पर शहर में जी खौफ रात फैलिया, असी बजाय ईद से कुर्बानी का अपना बंदोबस्त करने की बजाय असी ताले मार के भजे करने होते सवेरे मेरी बारी आ जाती। इन सर प्लीज़ जरूरी जो है किया जाए काम, तो ये मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है थोड़े रोकया जाए, और नोटिस दो के मुताबिक असी भी तैयारी करके थोड़े को आके कहिए कि भाई असी क्यों घट देता है, अगर घट देता है तो असी जरूर उन्होंने पूरा करांगे, जी साढ़ा एग्रीमेंट हुई है फ्री टाइम का ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ इंशाल्लाह पूरे हैं जी। बहुत शुक्रिया मौका दो ना, नाम जी मैं सीरम। अच्छा जो मैंने अभी आपके सवाल का जवाब दिया ना कि आप पहली बात तो ये है कि देखिए हमने एक इंटरनल कमेटी बनाई हुई है,
کہ ریٹ جو ہے نا دو چیزیں, ایک ہوتا ہے اسٹاک ویریفیکیشن, دوسرا ریٹ. اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے مہینے میں اگر آپ ریشو نکالیں تو 80% ریٹ ان رجسٹرڈ یونٹس کے اوپر ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے اوپر ایک پابندی ہے کہ ہم کسی ایک پرسن کا ڈیٹا کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ادروائز میں آپ کو پوری لسٹ دیتا کہ ہم نے کتنے لوگوں پہ ریڈ کیا ہے اور ان میں زیادہ تر پلاسٹک والے ہیں اور ان کو رجسٹرڈ کروایا. دوسرا آگے میں نے جواب دیا آپ کے 25 مطلب جو رجسٹرڈ کیسز آپ 3 ٹائمز کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات میں نہیں مانتا کہ 3 ٹائم ہم بھی انالیسس کرتے ہیں, تو 3 ٹائمز کسی نے ڈکلیئر کیا ہو بجلی کے اور ہم اس پہ ریٹ کیا ہو, میں ایسا نہیں مان سکتا, کیونکہ ایک پوری ہماری کمیٹی ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں. جہاں پہ 1 ہو, جہاں پہ 1.25 ہو, جہاں پہ 1 سے بھی کم ہو, وہاں پہ ایگزامن کرتے ہیں. آپ موسٹ ویلکم, اب جب مرضی میرے آفس آئیں, آپ ان کیسز کی لسٹ لیں. اگر وہ 3 ٹائمز ہوئے, میری کمٹمنٹ ہے کہ مطلب جون ہے ہمارے پہ پریشر ہے, ٹھیک ہے عید ہے سارا کچھ, لیکن ہمارے اوپر بہت زیادہ جون میں ریونیو پریشر ہوتا ہے اور ہم نے بھی تو ہم بھی جواب دیں. لیکن اگر 3 ٹائمز ہوا اور جو کمٹمنٹ ہوئی ہے آپ کی, مجھے نہیں پتا کیا ہوئی ہے, کتنے ٹائمز ہوئی ہے, میں آپ کی ساری بات بھی سنوں گا. اور اگر اس طرح ہوا تو ہم آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی کریں گے کہ کوئی آپ کے نہ آپ کو کال کرے گا نہ آپ کو ہراس کرے گا. میں نے پہلے بتایا کہ ہراس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے بالکل. ہاں لیکن دیکھیں قانون ہمیں کہتا ہے کہ جو بندہ ٹیکس فراڈ کرتا ہے, آپ کسی کے ریکارڈ سے ہمیں ایسی چیز نکل آئے کہ وہ ٹیکس فراڈ کرتا ہے, تو قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ریڈ کرنا اور اس پہ ریٹ ہو. ٹیکس فراڈ مطلب اس پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پہ نجائز ہوا ہے, تو یہ صدر صاحب ہیں ادھر, ان کے ساتھ میں آپ کو نوٹ شیٹ دکھا دوں گا کہ یہ ہماری ریزنز ہیں کہ اس ریزنز کی وجہ سے گئی ہے. اور اگر ان ریزنز میں لگا کہ یہ کوجنٹ ریزن نہیں ہے, سبسٹینشل ریزن نہیں ہے, جسٹیفائی نہیں کرتا, تو پھر ہم مطلب بالکل آپ کو جواب دیں. لیکن یہ ہماری جو ادھر پوری رجیم ہے ان کی یہ مطلب بیسیکلی میسیج ہے کہ ہراسمنٹ بالکل نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ادارے کا بندہ ہراس کرتا ہے تو اس کے لیے پورا ہمارا کمپلینٹ کا فورم بھی ہے, آپ اس پر کمپلینٹ فائل کریں, اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی. آپ کے پاس سادھن ہونے کو تیار ہیں, آپ فائل بھی لے کر آئیں گے اور آپ کے ساتھ یہ مذاکرات ہوں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب ریپیٹیشن ہو رہی ہے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور انہوں نے پورا من بھی لیا, ٹیک اپ بھی کر لیا اور میٹنگ بھی کر رہا ہے. تو بڑا اچھا پوائنٹ کہ یار ان رجسٹرڈ میں کس طرح کمپلیٹ کرو گے, اور میں سب سمجھ رہے ہیں تو سیمنٹ کا معاملہ نا سر, میں سب سیمنٹ تو 100% ٹیکس پیڈ ہے, اس میں تو نان ٹیکس پیڈ ایک بوری بھی نہیں آتی, آپ کو پتا ہے. اس کو صرف فارملائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ بیٹھیں اس کو کیسے فارملائز کرنا ہے, کس سٹیج پہ جا کے اگنور کرنا ہے, کس سٹیج تک ٹیکس دیا جا سکتا ہے, یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. یا تو ہونا کہ ایک بیگ سیمنٹ کا پیچھے فارملائز سیٹ کرنا, تو اس کو صرف آپ بیٹھ کے اس کا ورکنگ بنا لیں ان کے ساتھ. بڑا مناسب سی بات کی ہے سارے سیمنٹ والے دکاندار جو ٹیکس کیسے دے ایک منٹ بات سنیں گا. سیمنٹ سیکٹر میں ایک اور سی چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ آپ لوگوں سے کمپنی نے 0.5% ڈیڈکٹ کرنا ہے 236 ایچ میں, جبکہ ابھی آپ نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ 1% جو ہے وہ آپ سے ڈیڈکٹ کر دیں, آپ سے وہ ایکسٹرا کیوں کر لیں. یہ چیزیں اگر آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گا, تو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کیوں زیادہ ٹیکس کروا رہے ہیں. سر وہ ٹیکس زیادہ دے ہی رہے ہیں, اس کی وجہ سے معاملہ یہ ہے نا کہ ٹیکس زیادہ جمع ہو گیا ہے نا, اس کی وجہ سے ہمیں وہ 1 لاکھ سے اوپر 10 ہی بن جاتا ہے. اس کا میسیج سنیں, اس کی بات سمجھیں. وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انکل جی آپ کا 0.5% پہ ٹیکس کٹنا ہے, آپ کا وہ آپ حالانکہ رجسٹرڈ ہے انکم ٹیکس میں, آپ فائلر ہیں لیکن ایکٹیو ہے, آپ کا وہ ٹیکس 1% پہ کاٹنا ہے, وہ ٹیکس زیادہ آپ کا کاٹ رہا ہے. تو آپ کو بیسیکلی جس سے بھی آپ پرچیز کرتے ہیں اس سے میٹر ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ بھی تم میری زیادہ بھی ہولڈنگ کیوں کر رہے ہو. وہ ایون میرا فورم اوپن ہے, آپ لوگ جب آئیں گے میں نے کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں, جب تک ہم کسی ایگریمنٹ پہ نہیں آ جائیں گے بلڈنگ مٹیریل والا, اس وقت تک نہ ہی کوئی نوٹس جائے گا نہ ہی کوئی سیل ہوگا.
آپ کی جب ہم ایگریمنٹ پہ آ جائیں گے اگر آپ کو دیکھیں سمجھ لو آپ کو اڈی بہتری ہو جانی بیٹھ تسی آؤ گے نا ساڈے کول سر پہلے 0.5 تھا 6 سال سے انہوں نے 1% کر دیا آپ کو کوئی پہلے کاسٹ نہیں پڑے گی سر سمجھ نہیں رہے تسی ایکسکلوسیو بیٹھنا نا تھوڑا فائدہ ہو جانا جی جی آپ بجائے ٹیکس دین دے تھوڑا پہلے نہ فائدہ ہو جانا دیکھو مین اونر زیادتی کر رہے ہیں 1% لے رہے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا تسی ایک لیٹر ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ لے گا چیمبر بھی دیکھ لے گا تسی لکھنا کہ ساڈا دیا بندا ہے تھوڑا بڑا جرمن کیس ہے اور بہتر دا انشاءاللہ حل نہیں کرائے گا ایک دفعہ دو دفعہ کاسٹ نہیں پڑے گی ایک دفعہ دو دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جانا پیا جا کے صرف تھوڑا بیٹھ کے کوآرڈینیٹ کرو گے تو مسئلہ بہت بہتر حل ہو جائے گا کیونکہ تھوڑے کو نا ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ ٹیکس پے نہ ہو پاسبلٹی ہے فارملائز کرو ہاں جی ہم لوگ جب انوائس کرتے ہیں انوائس ویریفائی ہوتی ہے ہماری انڈسٹری کے اندر جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ ہو رہی ہوتی ہے کبھی اس پہ ریٹ آ رہی ہے کبھی اس کی پرائز انکریز ہو رہی ہے جب پرائز پھر ریٹ آتی ہے مطلب دوسرے سے کم ہوتی ہے تو جتنے ہمارے ریٹیلر ہوتے ہیں وہ سامان لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب ہم نے اس سامان کو واپس ریٹرن کرنا ہوتا ہے ریٹرن کر کے نئی انوائس کرنی ہے آپ کا سسٹم ہمیں کیسے الاؤ کرے گا یہ بات کیونکہ اس میں تو آلریڈی اس کا ٹیکس بھی ہم پے کر چکے ہیں جب ہم ری انوائس کریں گے اس کو اس پہ دوبارہ ٹیکس آئے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں کیسے ہوں گی ایک بات اور دوسری ایک اور بات جو سیمنٹ انڈسٹری والے بھائی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ کمپنی 1% ود ہیڈ کر رہی ہیں کچھ ایسی کمپنی ہیں جن کے نام ہم آپ کو دیں گے وہ بھی 1% ود ہیڈ کر رہی ہیں ٹیکس اور ایک اور بات جو ہر رجسٹرڈ لوگوں کی ہے کل کی بات ہے مجھے ایک کمپنی فون کر کے یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ہمیں ایک CNAC دے دیں اس CNAC میں ہم آپ کو انوائس کریں گے وہ ٹیکس ود ہیڈ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ ہمیں وہ انوائس دے دیں میں نے کہا کہ میں تو ایسا کام نہیں کروں گا اٹس مین کہ ہماری انڈسٹری کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں اور وہ کمپنی سے اسٹاک لے رہے ہیں اور آگے بیچ رہے ہیں ہمارے اوپر تو انٹیگریٹ ہو گیا سسٹم ہم تو رجسٹرڈ بھی ہیں ان لوگوں نے تو بینیفٹ لینا ہے اب ہم ان کے ریٹ کو کیسے کمپلیٹ کریں گے اور سب سے مین جو کوشچن ہے کہ ری انوائس ہم کیسے کریں گے میں ایسا کرنا چاہیے میں پہلے ان کا جواب اچھا اس سے ریلیٹڈ آپ بھی بتا یہ بھی ہے پروفٹ پہ بیچنے کا میں نے آگے بھی یہ سوال آگے بھی انہوں نے ریز کیا تھا جب آپ انوائس ایشو کریں گے نا تو آپ نے کہنا یہ میری پرچیز ویلیو تھی وہ نیٹ سے ریٹ آ یہ میری سیل ویلیو ہے یہ میں نے اتنا ڈسکاؤنٹ دی ہے یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے دیکھیں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر 40,000 کی چیز آپ نے لیا ہے اور آپ کو مارکیٹ کی مجبوری کی وجہ سے 25,000 میں بیچنی پڑے تو وہ یہ کوئی نہیں دوسرا آپ کا ہمارے پاس سیلز ٹیکس میں آپ کی جو موبائل والے ہیں نا آپ نے فکس ٹیکس یہ بتانے لگا تھا میں آپ کو
अगर वो होगा तो खाली ये नहीं होगा कि अथॉरिटी प्रदान का होगा, वो इधर भी होगा। आपके सवाल कर रहा हूँ सेल्स टैक्स में ना आपका एक तो आपकी है फिक्स टैक्स है, आपको फर्दर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। आपका ये सारा पर्पज एक ही है गवर्नमेंट। दूसरा ये कि अगर आप सेल रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट नोट की ऑप्शन है, आपने क्रेडिट नोट इशू करना है। ये टेक्निकलिटीज है, केस टू केस है। पहली दफा आपको थोड़ा सा जब भी कोई नई चीज है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई भी होगा मेरा ऑफिस होगा, यदि क्रेडिट नोट किस तरीके से इशू करना है, इसमें क्या मसला है, क्या चीज है। दूसरा क्वेश्चन इनका जो टाइम वाला है, मैं लाहौर से कंफर्म कर देता हूँ, अगर लाहौर टाइम दिया तो डेफिनेटली मतलब हम तो वो क्या कहते हैं, ये मकसद ही ये था कि बजाय इसके कि हम सीलिंग पे सीलिंग करते जाएं और आप लोग उन पे यू एंड कराए, हम बैठ के सेटलमेंट करें बजट में। अगर वो हुआ, मैं उधर से आरटीओ लाहौर से लेट मी कंफर्म, अगर उन्होंने टाइम दिया हुआ वो नहीं कर रहे, बजट भी आने में अब 10 एक दिन ही रह गया, बजट आ जाने, तो मोबाइल एसोसिएशन को मैं अभी हम इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेते। मैं ऑलरेडी किस दिन से आया था कि टाइम देना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम सदर साहब से जब बात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि सर इनको टाइम मैं नहीं सील करते। अब भी मतलब क्या है कि हम आपको टाइम देंगे, आप भी एक नया लॉ है उसको अंडरस्टैंड कर लें, लेकिन अगर बजट में चेंज ना आए, फिर देखिए लाहौर की जो मर्जी पॉलिसी और कराची की जो मर्जी, अगर बजट में चेंज ना आया तो फिर आप लोगों को भी एज ए एसोसिएशन में सर जेंटलमैन कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि सर हम ये हमारी एसोसिएशन की लिस्ट है, इतने लोग 236 पे कॉल करते हैं, ये हम इतनी देर में। अच्छा सर आप लोग बजट तक टाइम दे दें। सर एकदम दोसा अल्टीमेटली हमारा बिजनेस ना प्रोफेशनल मार्केट के 16-17 महीने की छुट्टी हो गई जो ना बड़ा सिस्टम चालू सिस्टम में बैठना जो नहीं रहना और भाई को बात बस ये सदर साहब के कहने पे 10 दिन का टाइम एसोसिएशन वालों के पास कि जब तक बजट बन ये मैनेज एसोसिएशन सर सारी दोस्तों को बड़ी तकलीफ हुई है और कुछ ये जो दोस्त हैं इन्होंने बड़ा जबरदस्त हमारे किया है, उसमें उन्होंने सर जितनी भी दोस्तों को हुई है आपकी तरफ से या मेंबर्स की तरफ से बहुत जबरदस्त हुई है। उसमें कुछ दोस्तों ने जैसे कि उस भाई ने जो पॉइंट है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का जो पता किया है कि जेन्युइन और हर शोबे में यही पोजीशन है तब किसी भी कैटेगरी का बिजनेस। और आपकी तरफ से ये पॉइंट है कि जनाब जब भी जून आता है तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है कि जनाब आपको रेवेन्यू बढ़ाए सर, और जो डिपार्टमेंट का जो तरीकाकार है वो यही है कि जो नेट में है उन्हीं को रिमूव की तरह बार बार में छोड़ा जाए, जो नेट में नहीं है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमने वापटा से डाटा लिया है, वो चंद लोगों का आपने डाटा लिया होगा। मैं इस सिलसिले में जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि बेनजी दौर में इस हवाले से पॉलिसी आई थी, शायद आपके नॉलेज में हो, उन्होंने नेट बढ़ाने के लिए वापटा और सुई गैस के जितने भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन थे उनका पूरा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, उनकी फाइलें बनाई और सबके केस लगते थे। जो भी आदमी उधर प्रूफ देता था कि मैं फाइलर हूँ, उसको छोड़ दिया जाता था, दूसरे को वो कर दिया जाता था। अब तो खैर कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत इजी है डिपार्टमेंट के लिए। हालांकि
जो नेट में लोग हैं वो 25-30 लाख, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें सैलरी पर्सन भी, लेकिन जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन होल्डर हैं वो करोड़ों में हैं। मेरी ये तजवीज़ है कि डिपार्टमेंट बजाय रेड करता है, छापे मारता है, टीमें तश्कील देता है, लोगों को परेशान करता है, लोग बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं, छुपते हैं। अगर इस चीज़ को कवर करने के लिए और मुल्क में खुशहाली लाने के लिए, नेट बढ़ाने के लिए, आपका प्रेशर कम करने के लिए मेरी तजवीज़ है कि वापदा और सीनियर डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करें। ऑनलाइन सिस्टम है, आपके पास बड़ा वसी अमल है, उसी आपके पास सिस्टम है, सुनते हैं, कलेक्ट करें, उनको बुक करें और हर आदमी को नोटिस दें और जो आदमी प्रूफ दे दे कि मैं जनाब फाइलर हूँ, उसमें एक ये चीज़ होगी जैसे कि सेल टैक्स का बार बार जिक्र हो रहा है, जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वापदा और स्वीगा से, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये सेल टैक्स में फॉल करता है नहीं करता, कि मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, जो भी है, वो बड़ा एक शॉर्टकट एक रास्ता है कि जिससे ना तो बिजनेसमैन मुतासर होंगे, ना पब्लिक मुतासर होगी, ना आप होंगे, और उसमें बड़ा वसी नेट जो है वो बढ़ जाएगा और रेवेन्यू बेस जो है वो भी इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरी ये तजवीज़ है कि इस पे अगर अमल किया जाए तो मुल्क का जो मेन, हालांकि हर साल IMF जब कर्जा देता है तो पहले ये शर्त रखता है कि आप नेट बढ़ाएं, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं बढ़ा। अगर ये फार्मूला कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है सारे मसले हो सकते हैं। साढ़े भाई FBR वाले बड़े सियाने ये तजर्बा बड़ी देर तक कर लिया सर नहीं, लेकिन इस पे अमल नहीं है, अमल नहीं। मैं बाकी इसको और भी नोट कर लिया और एफर्ट करें। ठीक है सर ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 ईयर 10 साल से मैं प्रोफेसर किया है, मैं और पंजाब में लोग बता रहे हैं इतना सर हमने सफ़र किया है टिल नाउ कोरोना के दिनों में ये वो टैक्स। मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए वी की दिनों पाकिस्तान हम हालात आना चाहिए अल्लाह के फजल करम से, टैक्स देंगे तो बुलंद चलेगा, इकॉनमी चलेगी, हमारी पैसा हमारे यहाँ पर नस्लों का पैसा वी नोज वेरी अबाउट दिस मैटर। अब मेरा सिर्फ कहने का सर मकसद ये है कि जैसे मालूम है मुझे हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 400 से अबव इदारे, आप गाँव में है, इधर है, उधर है, उधर है, उसमें हम मैं और बंदा साहब चल के गए हैं लोगों के पास, चल के गए हैं कि यार नेटवर्क में आओ, क्योंकि ये उन लोगों के साथ ज्यादती है कि जो टैक्स दे रहे हैं अब 400 बंदों में सिर्फ 50 बंदे टैक्स दे रहे हैं, 350 बंदा नहीं देगा, और आपके डिपार्टमेंट को सर पता भी नहीं है कि जो अदारे हैं हमारे किधर। अब ये हमारे जो फरीक हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो हमें दोनों को बुरा बुरा कहते हैं कि हम तो नेटवर्क में आ भी नहीं जाते थे, ये हमें इधर से ले हैं। ये आप काइंडली सर जैसे है कि इक्वल चले, गॉड नोज वेरी वेल, हम अल्लाह ताला को जानते नहीं हैं, हम अगर अहदेदार हैं तो हम जस्टिस से चले, इंसाफ से चले, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे के साथ ही सर हमने काफी किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मैं आई हाईली अप्रिशिएट जैसे फैसले यूं साहब पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट हम जब भी हैं, मैं हमेशा हमारे साथ कॉपरेट अल्लाह ताला को ज़िंदगी में इनके लिए ही काफ़ी होनी चाहिए। तो सर वी विल डू काफ़ी स्पेशल, हम इंशाल्लाह ताला आपके इदारे के साथ हैं, आपके साथ हैं, ये आपका इदारा नहीं, हमारा भी इदारा है और ये मुल्क हमारा है, हमने तरक्की करनी है इंशाल्लाह ताला, हमने दुनिया को दिखाना है कि हम भी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मैं बाकी साहब, आप और तमाम एसोसिएशन के जो सरबराहान आए हैं, आप सब की मेहरबानी। जब भी आपको किसी किस्म का किसी भी इदारे के बाद कोई भी काम पड़े, इंशाल्लाह गुजरांवाला चैम्बर हाजिर है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।